दर्शक बंधु भक्ति स्तुति यूट्यूब परिसर को आपण मान को आमे स्वागत जनाउछु। आपण माने जानती घोष यात्रार समय अति निकट हो गलानी। लक्ष लक्ष श्रद्धालु बड़दाण्ड रे ऊर्ध्व बाहु होई जगन्नाथ महाप्रभु को अति निकट रे पाइबार आशा रखिछंती। धाई आसीछंती देश विदेशरू विभिन्न स्थानरू श्रद्धालु माने एवं समस्त मनरे गोटिए इच्छा से इच्छा हेउछि जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद लाभ करिबा। शैशवरू जगन्नाथ महाप्रभु को भल पाउथिबा आपण माने मध्य तांकर कार्यक्रम आमर यूट्यूब रे आगरू देखिचंती। प्रसाद कुमार नंद करी रथयात्रा थिबारु रथ और गठन रथर जो प्रकार भेद प्रसाद आज आमे जानिबा को चाहूछु। तुम कंठरु तुम बुद्धिरु तुम्हें आमर श्रद्धालु मानकु जणैब तालध्वज रथ रे क्यों ठाकुर बसंती? ठीक अच्छे। बलभद्र महाप्रभु निकट रे आउ क्यों ठाकुर बसंती? सुंदर भावरे आज आपण मान देखंतु रामकृष्ण चलंती विग्रह सी तालध्वज रथरे बलभद्र निकट रे बसुछंती। एक कथा प्रायतः 50% अवगत नथिबे। अच्छा आउ गोटे कथा आमे जानिबा को चाहूछु। बलभद्रंकर जो तालध्वज रथ सेतिरे चक केतोटी अछि? चक होती 14टी। 14 चक। बहुत बढ़िया कथा। रंग कौन रथर रंग कौन रही? रंग होती सबुज और नाली। सबुज और नाली। तेबे आपण माने अनुभव करंतु ये होछि जगन्नाथ को भल पाइबार भक्ति करिवार एक माध्यम। जेतेबेले हां 14 भुवन प्रतीक। 14 भुवन कौन कहि परिबो? अच्छा ठीक अछि। भूर भुव स्व मह जन तप सत्य एहीपरि भावरे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल एहीपरि भावरे 14 भुवन रही। से 14 भुवन प्रतीक हेउचंती किए 14टी चक। ठीक अछि। तर दौड़ी लागुची रथर दौड़ी रथ दौड़ी ना कौन कहि दियो? दौड़ी नाम होची बासुकी। बासुकी नामक दौड़ी ताकू भक्त माने धरी रथ टाणती। आमे वर्तमान जीवा को रथ को? नंदीघोष दर्पदलन को। ठीक अच्छे। माँ सुभद्रा रथ को जीवा। चक संख्या केते? 12। वर्षर 12 मास को दर्शाए। वर्षर 12 मास को दर्शौथिबा से चक 12टी चक माँ सुभद्रा देवी सुभद्रांकर। ठीक अच्छे। तार रथर जो मंडनी करा जायछि कपड़ा तार वर्ण कौन अच्छी? नाली और कला। घोड़ा गुड़िक लगुचंती तांको ना कहि परिबो? कुहंतु। रुचिका मुचिका चित्ता अपराचिता। बहुत बहुत कृपा माँ सुभद्रांकर तुम उपरे। तुमे घोड़ांकर नाम कहि पारिलो। दौड़ी जो दौड़ी को धरी टाणिले दर्पदलन रथ आग को गढ़िबो। से दौड़ीर ना कौन कुह? दौड़ीर नाम होची स्वर्णचूड़ा। स्वर्णचूड़। स्वर्णचूड़ जो नाग मानकर नाम अनुसारे दौड़ीर नाम रही। सुभद्रांक रथरे पार्श्व देवता 9 जन पार्श्व देवता अछंती। कहि परिबो तांकर नाम? हां तांकर नाम कहि देबी। कोंतु। उग्रतारा जय दुर्गा वन दुर्गा श्यामा काली मंगला विमला चंडी चामुंडा। माँ सुभद्रांकर रथरे किए सुभद्रांक पाखरे आउ को ठाकुर रुहंती? श्री सुदर्शन से महाप्रभु जगन्नाथ पाखे जानते। श्री सुदर्शन जगन्नाथंकर से होउछन आयुध किंतु सुभद्रांक रथरे रही ना? हाँ ठीक अच्छे। कहीं सुदर्शन सुभद्रांक रथरे रही? जगन्नाथंकर आयुध सुदर्शन अस्त्र सी कहीं सुभद्रांक रथरे रही?
ତିନି ଦିଅଙ୍କ ରଥ ଥାଏ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ରଥ ଥାଏ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥ ମାଗିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ କଡ଼େଇରୁ ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଥରେ ମୋ କଡ଼େଇରେ ତୁମେ ବସିକି ଯିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାଙ୍କ ଭାବନାର କଥା ସେ କହିଲେ, ମନର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ, ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ମା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆୟୁଧରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ପହଣ୍ଡି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ରଥରେ ସିଏ ନାରୀ, ତାଙ୍କ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସଙ୍କଟ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ରୁହ, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ ଆସି ଜଣେଇବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କେଉଁ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମଦନ ମୋହନ। ମଦନ ମୋହନ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଦେଲେ, ଯେମିତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମଦନ ମୋହନ ବସିଥାନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ କିଏ? ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଓ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପଚାରିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଟିଳ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମଦନ ମୋହନ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ମଦନ ମୋହନ କିଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦନ ମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ବିଗ୍ରହ। ସିଏ ଯାଆନ୍ତି 21 ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ 12 ମାସରେ 13 ଜାତକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମଠାରୁ ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ହେଉଛି 16। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳାକୁ ଦର୍ଶାଏ। 16 କଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ଠାକୁର ଆମର, ତାଙ୍କର 16 କଳାକୁ ଦର୍ଶଉଛି କିଏ? ନା 16ଟି ନନ୍ଦିଘୋଷର 16ଟି ଚକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ଆମର ଲାଗିଛି, ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିକି ଭକ୍ତମାନେ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଦଉଡ଼ିର ନାଁ? ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ା। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦଉଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ମଣ୍ଡଣି, ହଳଦୀ ଆଉ ନାଲି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ପୀତାମ୍ବର ବେଶ, ସେ ପୀତାମ୍ବର ବେଶ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଲାଗେ। ପୀତାମ୍ବର ବେଶରେ, ପୀତାମ୍ବରମ ସୁନ୍ଦରମ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରାଯାଇଛି। 3 ରଥ। କେଉଁ ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣିବେ? ଆଗ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ନାଁ ହେଉଛି ତାଳ। ସିଏ ଆଗ ଯିବ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ, ହଁ। ସିଏ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ। ସବୁ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ରଥରେ ଛେରା ପହରା ହୁଏ। ଛେରା ପହରା କ'ଣ? ଛେରା ପହରା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି, ଛେରା ପହରା କରିବେ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଛେରା ପହରାରେ? କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ରଥ ଉପରେ? ଝାଡୁ ଧରି ଓଳାନ୍ତି। ଝାଡୁ ଧରି ଓଳାନ୍ତି। କ'ଣ ଝାଡୁରେ କାହିଁକି ଓଳାନ୍ତି? ଝାଡୁରେ ଓଳାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କେହି ରାଜା ପୁରୀ ରାଜା ଆଗୁଥିଲେ। ସେ ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଇଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରିଆସି, ଆମ ବଂଶଧର ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବେ। ଏଇ ବର ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଝାଡୁ ଧରି ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝାଡୁର କାମ ସିଏ କରନ୍ତି, ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେମିତି ଆସନ୍ତି? ପୂଜକମାନେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି,
ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ସିଂହାସନ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଆଉ ଯିବେନି ଯିବେନି ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ପହଣ୍ଡି ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ସେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ପହଣ୍ଡ ପହଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ ପାଦ ପକେଇ ଆସୁଥିବ ତ ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। 22 ପାହାଚ ଆସିଥିଲେ ପାହାଚ ଟୁମ୍ ଟୁମ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଯାହା ହେଉ ତମେ ସେ ସମୟ ଦେଖିଛ କି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ, ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ? ହଁ, ଯାହା ହେଉ ଅନୁଭବ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା, 3 ରଥର କିଛି କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେ କିଛି କଥା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଏଇ ବୟସରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସିଏ ତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ରଥର ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱବସୁ। ସେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘର ନଥିଲା କି ଜାତି ନଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବି ନଥିଲା। ସେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବିଶ୍ୱବସୁ ଯେତିକ ତାଙ୍କ ଶବ ଯାଇଥିଲା, ଶବ ଜାତି ରାଜା ଆଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବସୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଲେ ସେଠି ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ବସି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନସ୍ଥ କରିছে ଯେ ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯିବି। ବିଶ୍ୱବସୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼ କଣ୍ଟା ଲତା ଅରଣ୍ୟ ଇଏ କରି ଯାଇ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଦରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପବତ ନାମରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଚାର ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ତା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତି ସ୍ତୁତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ କଥା କହିଛ ମାନେ ପାଳନ କରିବ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ? କ'ଣ କହିବ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର କଥାକୁ? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ଦର୍ଶକ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରସାଦ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହିପରି ନିଷ୍କପଟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁରାଗୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ବଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।